देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। जलधर द्वितीयंगं ललिता त्रिभंगं बहुकृतयंगं रसिकवरं गोकुल परिवारं मदनाकारं कुञ्जविहारं गूढतरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं। जलधर द्वितीयंगं ललित त्रिभंगं बहुकृत अंगम रसिकवरम। जेमना अंगनी कांति मेघ समान श्याम से तेमा ललित त्रिभंगी शोभे से विविध रंग में रहे से परम रसिक गोकुल जनों परिवार गोकुल परिवारम એટલે કે गोकुल जनों परिवार से कामदेव समान सुंदर सुंदर आकृतिवाळा कुंज में विहार करवाळा सर्वत्र अत्यंत गूढ़ भावथी छुपा रहेवावाळा एवा भगवान श्री कृष्ण ने तत्व जाणीने भजो। आगळ के छे वल्लभ व्रज चंद्रम सुभग सुचंदम ऋत आनंदम भ्रांतिहरम भज नंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम। प्रिय व्रजचंद्र भाग्यशाली दिव्य लीलामय सदा आनंद आपनार अने भ्रांति टाळनार एवा सर्व सुखोना सारभूत परब्रह्म स्वरूप नंदकुमार श्री कृष्ण ने तत्व जाणीने भजो। एटलो आ श्लोकनी अंदर लख्युं छे। भज नंदकुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम। बरोबर तत्व समझीने तेने भजो। आज श्रीमद भागवतनी शरूआत थई एनो 184मो दिवस। गई काले आपणे 10मा स्कंदना 14मा अध्याय ने नमस्कार कर्या। ब्रह्माजी द्वारा भगवाननी स्तुति भक्ति थी आपना स्वरूपनुं ज्ञान प्राप्त करीने परम पद ने पामी जवाय छे एवं 1 થી 40 श्लोकनी अंदर अहींया ब्रह्माजीए भगवान ने स्तुति करी एनो आपणे गई काले विचार कर्यो। सुखदेवजी कहे छे कि हे राजा परीक्षित के ब्रह्माजी द्वारा करायेली आ महान स्तुति ने जे मनुष्यों सांभळशे अथवा कहे छे ते धर्म अर्थ काम अने मोक्ष 4 पदार्थों प्राप्ति करशे। जे आ रचायेली जे 1 થી 40 श्लोकनी जे स्तुति करशे सांभळशे एने धर्म अर्थ काम अने मोक्ष आ 4 पदार्थों प्राप्त थशे। भगवान श्री कृष्णनी गोपा गोप बाळको साथे वनक्रीड़ा अघासुरनो मारवो लीला लीला घासथी छवायेला जमीन पर बेसवू वासरडा अने गोप बाळोनुं प्रगट थवुं। हे राजा परीक्षित आ प्रमाणे श्री कृष्ण अने बलरामजीए कुमार अवस्था ने अनुरूप संता कुकड़ी पाळो बांधवो अनेक प्रकारनी रमतो रमवी वांदरा अने देडकानी जेम कूदाकूद करवू वगैरे अनेक लीलाओ करीने पोताना कुमार अवस्थामां बधाने आनंद विभोर करी दीधा। अत्यारे भगवान श्री कृष्णनी लीला चाले छे तो एनी अंदर आटली वातो आपणे गई काले जो कि भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाओं करे छे
બરાબર, નાની 6 વર્ષથી શરૂઆત થાય છે, 5 વર્ષ સુધી એને ગોકુળમાં અને 6ઠા વર્ષથી અહીંયા વૃંદાવનમાં આવ્યા છે એમ વેદ વ્યાસ લખે છે. અહીંયા સુધી આપણે ગઈકાલે જોયું. આજે આપણે 15મા અધ્યાયનો વિચાર કરવાનો. એમાં છે ધેનુકાસુરનો ઉદ્ધાર અને ગોપ બાળકોને કાલીનાગના વિષથી બચાવવા. કાલીનાગનું જે વિષ હતું યમુનામાં, બરાબર, તો એ પી જવાથી બધા ગોપ બાળકો મૃત્યુ પામે છે, તો એને પાછા બચાવે. 2 પ્રસંગ આવે. શ્રી સુખદેવજી ઉવાચ સતસયોગાણ્યવયાશ્રિતો વ્રજે બભૂવરુસ્તો પશુપાલ સંતો ગાવારયંતો સસખી સંપાદે વૃંદાવનમ પુણ્યમતેવ ચકૃત. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, હવે બલરામજી અને શ્રી કૃષ્ણે ઓંગડ અવસ્થામાં અર્થાત 6ઠા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. હવે તેમને ગાયો ચરાવવાની અનુમતિ મળી ગઈ. અત્યાર સુધી એને વાસરડા ચાર્યા, હવે થોડાક એથી મોટા થયા એટલે હવે ગાયો ચરાવવા માટેની અનુમતિ અહીંયા નંદ બાવાએ આ ગોવાળોને આપી દીધી કે હવે થોડાક મોટા થયા છો, વાસરડામાંથી બહાર નીકળીને તમારે ગાયોને ચરાવવા માટે જવાનું. આમ વેદવ્યાસ લખે છે. એટલે કે આવી રીતના અનુમતિ મળી ગઈ હતી. તેઓ પોતાના મિત્ર ગ્વાલ બાળકોની સાથે ગાયો ચરાવવા વૃંદાવનમાં જતા અને પોતાના ચરણોથી વૃંદાવનને અત્યંત પાવન કરતા હતા. વૃંદાવન ગાયો માટે લીલા લીલા ઘાસથી પૂર્ણ અને રંગબેરંગી પુષ્પોની ખાણ આગળ ગાયો, તેમની પાછળ પાછળ વાંસળી વગાડતા શ્યામ સુંદર, તેમની સાથે બલરામજી અને પછી શ્રી કૃષ્ણનું યશોગાન કરતી આ ગ્વાલ મંડળી આખી. કેવી? એની પાછળ આખી જે ગોપાળોની મંડળી હતી એ આમ વૃંદાવનમાં ગાયો ચરાવવા માટે આવી રીતના જતા હતા. આ પ્રમાણે વિહાર કરવા માટે તેમણે વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વનમાં ક્યાંક તો ભ્રમરો ગુંજર કરી રહ્યા હતા, ક્યાંક ટોળે ટોળા હરણાઓ છલાંગો મારીને આગળ પાછળ જઈ રહ્યા હતા, ક્યાંક ક્યાંક સુંદર જળથી પરિપૂર્ણ સરોવરો હતા. તેમાં ખીલેલા કમળોની સૌરભથી સુવાસિત થઈને શીતલ મંદ મંદ પવન વાઈ રહ્યો હતો. તે વન એટલું મનોહર હતું કે તેને જોઈને ભગવાનને પણ તેમાં વિહાર કરવાનો એણે સંકલ્પ કરી લીધો કે હવે વાસરડા માટે નાના નાના જે વન હતા એમાંથી આપણે નંદ બાવાએ અહીંયા થોડાક મોટા થયા એટલે ગાયોની જવાબદારી આપી છે અને બીજા વનની અંદર એના કરતાં કંઈક જુદું વન હતું એની અંદર જવાની મંજૂરી આપી છે. તેથી તે મનની અંદર સંકલ્પ કરવા લાગ્યા કે આ તો સુંદર મજાનું એક નિર્માણ થયેલું વન છે. પુરુષોત્તમ ભગવાને જોયું કે મોટા મોટા વૃક્ષો ફળ ફૂલોના ભારથી નમીને પોતાની ડાળીઓ અને નવી નવી કૂપળોની લાલીમાંથી તેમના ચરણોને સ્પર્શ કરી રહ્યા છે. ભગવાન જેમ આ નવા વનની અંદર આજથી જે પ્રવેશ થયા છે તો એને આવી રીતનું દ્રશ્ય જોવા અત્યારે મળ્યું છે એમ વેદવ્યાસ લખે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ, એ બોલ્યા, હું બોલ્યા? અહો અમી દેવવરા મરીર્ચાત પાદાંબુજં તમ સુમના ફલાર્ણમ નમન્યુનાદાય શિખાભિરાત્માન તવોતત્યેતરુજન્મયત્કૃત. શ્રી ભગવાન કૃષ્ણ કહ્યું, હે દેવ શ્રેષ્ઠના મોટા ભાઈ, એટલે મોટા ભાઈને ઉદ્દેશીને બલરામની કહે છે, દેવ શ્રેષ્ઠ હે મોટા ભાઈ, આમ તો મોટા મોટા દેવતાઓ આપના ચરણ કમળોની પૂજા કરે છે, પરંતુ જુઓ તો આ વૃક્ષો પણ આપણી ડાળીઓથી સુંદર પુષ્પ અને ફળોની સામગ્રી લઈને આપણા ચરણોમાં નમી પડ્યા છે. બરાબર ને? કે અહીં કૃષ્ણ ભગવાન અત્યારે શું કહેવાય, મોટા ભાઈ અત્યારે બલરામને કહે છે કે અનેક દેવતાઓ તમારા ચરણમાં આવીને તમને નમસ્કાર કરે છે, પણ આપણે આજે નવા વનની અંદર આજે આપણે દાખલ થયા છીએ, એના ડાળી ઉપર સરસ મજાના આવી રીતના ફળો ઝૂલી રહ્યા છે અને ઝૂલતા ફળો તમારા પગના ચરણમાં તમને નમી રહ્યા છે.
આદિ પુરુષ જોકે આપ આ વૃંદાવનમાં પોતાના ઐશ્વર્યને છુપાવીને બાળકો જેવી લીલા કરી રહ્યા છો, છતાં આપના શ્રેષ્ઠ ભક્ત મુનિજનો પોતાના ઈષ્ટદેવને ઓળખીને અહીં પણ ઘણું કરીને ભ્રમરાઓ રૂપમાં આપના સમસ્ત લોક પાવન યશનું નિરંતર ગાન કરતા રહીને આપના ભજનમાં મગ્ન થઈ ગયા છે. તેઓ એક ક્ષણ માટે પણ આપણે ત્યજવા ઈચ્છતા નથી. વનરાયની અંદર રહેતા નાના મોટા પક્ષી અને ભ્રમરો સાથે આપણે એક પણ મિનિટ આવી કે છોડવા માગતા નથી. હે મોટાભાઈ, ખરેખર આપ જ સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છો. જુઓ, આપણે પોતાને ઘેર આવેલા જોઈને આ મયુરો આપના દર્શનથી આનંદિત થઈને એકદમ સરસ મજાની કળાઈઓ ચડાવી અને ટહુકા કરી રહ્યા છે. હરણીઓ મૃગનયની ગોપીઓ જેવી પોતાની સ્નેહભરી દ્રષ્ટિથી આપના પ્રતિ પ્રેમ પ્રગટ કરી રહી છે. કેમ કે સત્પુરુષોનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે તે ઘરે આવેલા અતિથિને પોતાના પ્રિયમાં પ્રિય વસ્તુ ભેટ આપે છે. આજે આપણે પ્રથમવાર આ વૃંદાવનની અંદર આપણે નંદ બાવા એક નવા આ વનની અંદર ગાયો ચરાવવા માટે મોકલા છે. આપણે મહેમાન છીએ. કેવા આપણે મહેમાન છીએ. આ વૃક્ષની લતાઓ, ડાળીઓ અને એના જે ફળ ફૂલ જે ખીલેલા છે એ આપણું સ્વાગત અત્યારે આવી રીતના કરી રહ્યા છે. ઉદાહરણ આપે છે કે જેમ અતિથિ ઘરે આવે અને જેમ ગૃહસ્થી એનું જેમ સ્વાગત કરે ને, એમ આપણે અતિથિ તરીકે અત્યારે આ ગાયોને ચરાવવા માટે આ નવા વનની અંદર આવ્યા છીએ. તેથી આ પશુ પક્ષી મોરથી માંડીને કોયલ બધા ટહુકા કરીને આપણું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. વૃક્ષોની અંદર એટલા સુંદર મજાના ફળો લાગેલા છે, એ ઢળી ઢળીને તમારા ચરણમાં તમને નમસ્કાર કરીને આવકાર આપી રહ્યા છે. એમ કૃષ્ણ અત્યારે મોટાભાઈ બલરામને આ પ્રમાણે કહે છે. આપના ચરણોમાં સ્પર્શ કરીને ધન્ય થઈ રહ્યા છે. અહીંના વૃક્ષો, ઘાસ અને લતાઓ આપણી આંગળીઓનો સ્પર્શ મેળવી પોતાનું અહોભાગ્ય સમજી રહ્યા છે. આપણી કૃપાપૂર્ણ દ્રષ્ટિથી નદીઓ, પર્વતો, પશુ પક્ષીઓ બધા કૃતાર્થ થઈ રહ્યા છે અને વ્રજની ગોપીઓ આપણા વક્ષસ્થળનો સ્પર્શ પ્રાપ્ત કરીને કે જેના માટે સ્વયં લક્ષ્મીજી પણ લાલિત રહે છે, એ બધા આજે ધન્ય થઈ ગયા છે. આપણે જે વખતે અહીંયા પ્રવેશ કર્યો અને આ આખું નિસર્ગનું જે વાતાવરણ છે, પ્રકૃતિ જે છે ને, એ પ્રકૃતિ ચારે બાજુ ખીલી છે. આપના આગમનથી અત્યારે આ બધા આનંદ કિલોલમાં આવી ગયા છે. કોઈ ભ્રમરના રૂપમાં, કોઈ કોયલના રૂપમાં, કોઈ મોરના રૂપની અંદર આપણે આપણા ચરણ સ્પર્શ અથવા આપની રજનો આનંદ માણી રહ્યા છે. શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, આ પ્રમાણે પરમ સુંદર વૃંદાવનને જોઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઘણા બધા પ્રસન્ન થયા. સુંદર મજાનું વન જોઈને ભગવાન ખુશ થયા. તેઓ પોતાના મિત્ર ગોપ બાળકો સાથે ગોવર્ધનની તળેટીમાં યમુના કિનારે ગાયો ચારતા રહીને અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરવા લાગ્યા. ગોવર્ધનની આજુબાજુ, યમુના કિનારાના તટની આજુબાજુ અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરવા બાળકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરિત્રનું ગાન કરી રહ્યા છે. તો બીજી બાજુ બલરામજીની સાથે વનમાળા પહેરેલા શ્રી કૃષ્ણ મદોદમદ ભમરાઓના મધુર ગાનમાં સૂર પુરાવીને મધુર સંગીતનો આલાપ કરી રહ્યા છે. ગોપ બાળકો તો એ ભગવાન કૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે અને કૃષ્ણ અહીંયા બલરામ છે એ આવી રીતના વનની અંદર આવા નાના મોટા ભ્રમરો છે એની સાથે ગુંજન કરીને એની જેવા ગીત ગાઈ રહ્યા છે. ક્યારેક ક્યારેક શ્રી કૃષ્ણ મધુર સ્વરવાળા રાજહંસોના ક્રુજનું અનુકરણ કરે છે અને ક્યારેક નૃત્ય કરતા મયુરોને નિહાળીને સ્વયં નૃત્ય કરીને સૌને હસાવે છે. ક્યારેક મેઘ જેવી ગંભીર વાણીથી દૂર ચાલી ગયેલા પશુઓના નામ લઈને બહુ જ પ્રેમથી બોલાવે છે. પશુઓના નામ પાડ્યા હોય, જેમ ગાયોના બધાના અલગ અલગ નામ હોય, એમ પાડી અને આ ગાય અહીંયા આવે અથવા આ એવી રીતના બોલાવે છે. ક્યારેક ચકોર, ક્રોંસ એટલે કે ચકવા, ચકલી, ચાતક અને મયુર વગેરે પક્ષીના જેવી બોલી બોલતા, તો ક્યારેક વાઘ, સિંહ વગેરેની ગર્જનાથી ગભરાયેલા પશુઓની જેમ પોતે પણ ભયભીત થયા હોય એવી લીલા કરતા
હતા. ક્યારેક ક્યારેક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વેદવ્યાસ લખે છે, સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે વનની અંદર પ્રવેશ કર્યા પછી ભગવાન અનેક પ્રકારની બોલીઓ પણ બોલતા રહેલા છે. ક્યારેક આવી રીતના પશુની બોલે છે અને ક્યારેક આવા ક્રૂર જે વાઘ છે એની પણ ગર્જના કરે છે. એવી ગર્જના જ્યારે કરે છે ત્યારે ગોપ બાળકો તો ડરી જાય છે, પણ વેદવ્યાસ લખે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન પણ ધ્રુજી ગયા છે. આવી પોતે જ બોલી કરે છે અને પોતે જ આવી રીતની લીલાઓ કરતા રહેલા છે. બહુ સરસ રીતે કહે છે. જ્યારે ગ્વાલ બાળકો નાચવા ગાવા લાગતા અને તાલ ઠોકી ઠોકીને એકબીજા માથે કુસ્તી કરતા ત્યારે શ્યામ અને રામ બંને ભાઈઓ હાથમાં હાથ રાખીને ઊભા થઈ જતા હતા. હસી હસીને વાહ 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 વાહ. જે ગોપ બાળકો આવી રીતના જ્યારે નાચગાન કરતા હતા ત્યારે એને વાહમાં હાથ ઠપકારીને કહેતા, વાહ વાહ, તમે બહુ સરસ ગાન કરો છો, સરસ મજાનું કૂદાકૂદ કરો છો, રમત રમો છો. આમ કરી અને આ ગોપ બાળકોને ઉત્સાહ આપવાનું કામ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરતા હતા. એટલે આપણે કહીએ ને કે ભગવાન એટલે કોણ? એટલે કે ઉત્સાહ, સ્ફૂર્તિ અને ચૈતન્ય જે સમાજની અંદર આપવાવાળા જે માણસો છે આપે છે એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા પ્રત્યક્ષ વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષ લખે છે કે આવા નાના નાના ગોપાળો બાળકો છે અને એ બાળકો જ્યારે નાની મોટી રમતો નાના મોટા અવાજો કરે છે ત્યારે ભગવાન બલરામ સાથે હાથમાં હાથ મિલાવી અને આ બંનેના વાહ વાહ કરીને એનું અભિવાદન કરે છે. હે રાજા પરીક્ષિત, વખતે વખતે કોઈ પુણ્યાત્મા ગોપકુમારો મહાત્મા શ્રી કૃષ્ણની ચરણ સેવા કરતા અને બીજા નિષ્પાપ બાળકો તેમને મોટા મોટા પાંદડાથી અથવા પોતાના ઉપવસ્ત્રથી પવન પણ ઢાળતા. બહુ સરસ મજાનું આ વૃંદાવનની અંદર આ એક નવા વિસ્તારની અંદર આ બધા ગાયો ચરાવવા માટે આવ્યા છે. તો એની રમતો સાથે રમત ગમતને ખવડાવવાનું જે કાંઈ છે એક સાથે બધું થતું રહેલું છે. તેથી ઘણા બાળકો એવા હતા કે મોટા મોટા વૃક્ષો હોય અને એના મોટા મોટા પાન હોય તો એ પાન લઈ આવી અને વનમાં જો ગરમી થતી હોય તો એ ભગવાન કૃષ્ણને આવી રીતના પાંદડાથી વીંજણો નાખીને હવા આપતા હતા. ઘણા બાળકો આવી રીતના કરતા હતા. ગોપ કુમારોના ખોળામાં મસ્તક મૂકી સૂઈ જતા હતા અને ઘણા ગોપ બાળકો એવા હતા કે ભગવાન એમ થયું કે આના ખોળામાં મસ્ત રાખીને મારે સૂઈ જવું. સૂઈ જાય પછી બીજા ગોપાળ હાથમાં આવી રીતના પાંદડા લઈ અને એને આવી નાની મોટી લીલાઓને રમતો કરતા કરતા ગોપાળો સાથે ભગવાન અહીંયા વૃંદાવનમાં નિહાર કરે છે. બીજા નિષ્પાપ બાળકો તેમને મોટા મોટા પાંદડાથી અથવા ઉપવસ્ત્રથી પવન નાખતા હતા. કોઈના હૃદયમાં પ્રેમની ધારા પ્રભાવિત થતા તેઓ ધીરે ધીરે મહામના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓને અનુરૂપ તેમને મનપસંદ મનોહર ગીત પણ ગાતા હતા. કૃષ્ણ ખુશ થઈ જાય ને એવા મધુર ગીત ઘણા બાળકો ગાતા હતા. આવા ગીતો ગાય અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મોહિત કરતા હતા. કેવા ગીત ગાય? ભજે વ્રજે કમંડનમ સમસ્ત પાપ ખંડનમ સ્વભક્ત ચિતરંજનમ સદેવ નંદનંદનમ સુપીચ ગુચ્છ મસ્તકમ સુનાદ વેણુ હસ્તકમ અનંગરંગ સાગરમ નમામિ કૃષ્ણ નાગરમ નમામિ કૃષ્ણ નાગરમ. આમ ઘણા બાળકો આવી રીતના સ્તોત્ર અને ગાન કરી અને ભગવાન કૃષ્ણ ખુશ રહે એના માટે કૃષ્ણ ભગવાનનું વર્ણન કરતા હતા. તમે ભલે અમારી સાથે આવી રીતની લીલાઓ કરો છો પણ તમે કોણ છો? સમસ્ત પાપ ખંડનમ. તમે બધા જ પાપો અમારા જેવા ભક્તો તમારા ચરણે આવે અથવા કોઈ આવી રીતનો લૂંટારું પણ પોતાનું બધું છોડી અને એકવાર તમારા ચરણે આવે તો તમે પણ એને પવિત્ર કરી નાખો છો. ગમે તેવો આવી રીતનો હરામખોર હશે, નાલાયક હશે, ઘણી આવી રીતનો છે, પણ એકવાર બધું છોડીને તમારું શરણ જે સ્વીકારી લેશે એના બધા જ પાપો તમે નષ્ટ કરો છો. તો અમારા જેવા ભક્તો તો તમારા ચરણમાં જ રહેશે. તો અમને તો ઘણું બધું તમારાથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. આમ કરીને ગાન ગાય અને ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન ઘણા બાળકો આવી રીતના અહીંયા વૃંદાવનમાં કરે છે. ભગવાને આ પ્રમાણે પોતાની યોગ માયાથી પોતાના ઐશ્વર્યને છુપાવી રાખ્યું હતું. આટલું બાળકોની જેમ જ રહ્યા. ગોપ બાળકો જે કાંઈ ક્રિયાઓ કરતા હતા એવી જ ક્રિયાઓ કરતા હતા. જે ખેલકૂદ, ખાવા પીવા, રહેવાનું જે કાંઈ હોય ને એ ભગવાન કૃષ્ણએ અહીંયા બધું છુપાવીને એના જેવા થઈને રહ્યા હતા.
એના જેવા થઈને રહ્યા હતા. તેઓ એવી લીલાઓ કરતા કે જે બરાબર ગોપ કુમારોના જેવી જ લાગતી હતી. સ્વયં ભગવતી લક્ષ્મીજી નિરંતર જેમના ચરણોની સેવા કરે છે તે જ ભગવાન આ ગામડાના બાળકોની સાથે ઘણા જ પ્રેમથી રમતો રમે. લક્ષ્મી જેની સેવા કરે છે, ક્ષીરસાગરમાં ભગવાન આવી રીતના સૂતેલા છે, બરોબર ને? તો ક્ષીરસાગરની છે એ જ ભગવાન અહીંયા નાના બનીને ગામડાની ગોદની અંદર અત્યારે બાળકોની સાથે રમી રહ્યા છે. એટલું અહીં કે નિરંતર જેમના ચરણોની લક્ષ્મીજી સેવા કરતા રહે છે તે જ ભગવાન આ ગામડાના બાળકોની સાથે ઘણા જ પ્રેમથી રમતો રમે છે. ગામડાના ને બધા વૃંદાવન ને ગોકુલ એ બધા એ કાળના નાના ગામડા હતા. તો ગામડાની અંદર જે રહેણી કેણી ખાવા પીવાની જે કાંઈ પદ્ધતિ હોય એ બધી જ પદ્ધતિ ભગવાન એ જ પ્રમાણે અહીંયા અપનાવતા રહેલા છે. હે રાજા પરીક્ષિત, આમ થવા છતાં પણ તેમની ઐશ્વર્યયુક્ત લીલાઓ પણ ક્યારેક પ્રગટ થઈ જતી હતી. ક્યારેક થઈ જાય. અગાસુર છે, બગાસુર છે, બરોબર. આવા જ્યારે આવી રીતના ગોકુળ કે વૃંદાવનની અંદર જ્યારે અહીંયા શું કહેવાય બાળકોને અથવા ગાયોને કે વાસણાને ખલાસ કરવા માટે આવે ને ત્યારે ભગવાન ક્યારેક અહીં વેદવ્યાસ લખે છે રાજા પરીક્ષિતને અત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે આવી લીલાઓ કરતા ક્યારેક ભગવાનની આવી રીતનું જે શું કહેવાય જે ઐશ્વર્યયુક્ત જે એનું જીવન છે ને એ ક્યારેક પ્રગટ થઈ જતું હતું. આવું ઐશ્વર્યયુક્ત પ્રગટ ક્યારેક થઈ જતું હતું. બલરામજી અને શ્રી કૃષ્ણના મિત્રોમાં એક મુખ્ય ગોપ કુમાર હતા. આખી જે ટોળકી મંડળી હતી ને જે વૃંદાવનમાં આજથી નવેસરથી આ ગાયોની સાથે જે ઘાસ ચરાવવા માટે જાય, એમાં બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણની સાથે જે ટોળકી હતી એમાં એક સુંદર મજાનો ગોપ બાળ પણ હતો. એક ગોપાળ, એનું નામ હતું શ્રીદામા. કેવું? પણ આપણે અત્યારે એનો અપભ્રંશ કરીને સુદામા કરી નાખ્યું. તો મૂળ નામ ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે એનું શ્રી એટલે શ્રી આપણે સવા કરીને શ્રી અને દામ, બરોબર. તો એ મુખ્ય નામ તો એનું ભાગવતની અંદર શ્રીદામા હતું. પણ વર્ષો વીતી ગયા, ધીમે એ ઘસાતું સુદામા નામ આવી ગયું. આવા એ શ્રીદામા નામના એક અહીંયા કે ગોપકુમાર અહીંયા રામ અને શ્યામની સાથે એકદમ ઓતપ્રોત થઈ ગયેલા હતા. એટલે કે નાના કૃષ્ણ વગેરે ગોપકુમારોએ શ્યામ અને રામને બહુ જ પ્રેમથી કહ્યું, અમને હંમેશા સુખ આપનાર બલરામજી, આપણા બાહુબળની કોઈ સીમા નથી. અમારા મનમોહન શ્રી કૃષ્ણ દુષ્ટોનો સંહાર કરી નાખો એ તો તમારો સ્વભાવ છે. આમ કરીને આ શ્રીદામા નામનો જે એક એના જ ઉંમરના જે ગોપ બાળક એ કે તમારા પરાક્રમનું વર્ણન કરી શકાય એવું નથી. એમ કરી અને આ ગોપ બાળ એને સમજાવે છે. બીજી વાત છે કે અહીં એક બહુ મોટું તાડ વૃક્ષનું હારમાળાનું એક મોટું જંગલ છે. એ કે અહીંયા આ બાજુની અંદર એક તાડ નામનું એક જંગલ છે. એ જંગલ એકદમ વનસ્પતિ અને વૃક્ષોથી ઘેરાયેલું છે. આ વનમાં એટલા બધા પાકેલા ફળ નીચે છે. ગમે તેટલી વાર, ગમે તેટલા વખત, ગમે તેટલા ભૂખ્યા લોકો ખાય તો પણ ખૂટે નહીં એવા તાડક નામના વનની અંદર આવા અનેક પ્રકારના વૃક્ષો છે જેમાં ખૂબ જ મોટા ફળ, અને એ ફળ નીચે પડેલા છે. ગમે તેટલા ખાય તો પણ ખૂટે એમ નથી. આ શ્રીદામાએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો. બલરામ અને કૃષ્ણને કહે છે કે આપણે વૃંદાવનમાં આ વનમાં તો આવ્યા, ગાયો તો ચરે છે, પણ બાજુમાં એક સુંદર મજાનું વન છે, એનું નામ છે તાડ નામનું વન. એ તાડ નામના વનની અંદર એ વૃક્ષોની અંદર એટલા ફળ ફૂલ લાગેલા છે અને એટલા નીચે ખરેલા છે કે ત્યાં કોઈ જઈ શકતું નથી. એટલું એ ભયંકર એ વન છે એમ કે. એટલે કે ત્યાં કોઈ જઈ શકતું નથી. ધેનુકા નામનો એક કે મહાદુષ્ટ દૈત્ય ત્યાં રહે છે. તે આ ફળોથી ભરપૂર વનને ઘેરીને બેઠો છે. એમાં કોઈને પ્રવેશ કરવા દેતો નથી. જે લોકો એની અંદર પ્રવેશ કરે, ધેનુકાસુર નામનો દુષ્ટ અસુર છે, એ બધા જે લોકો પ્રવેશ કરે ને બધાને ખતમ કરે છે. તેથી કોઈ ત્યાં જવાનું સાહસ કરતું નથી. આમ શ્રીદામાએ એક પ્રસ્તાવ બલરામ અને કૃષ્ણની સામે મૂક્યો. આટલું સુંદર વન, એની અંદર આટલા સરસ મજાના વૃક્ષોની અંદર લાગેલા ફળો પણ પાકેલા અને નીચે પડેલા મીઠા
પણ કોઈ ખાઈ શકતું નથી. આવો અત્યારે એને પ્રસ્તાવ મૂક્યો. બલરામજી અને શ્રી કૃષ્ણ ભૈયા સીધામાં શું કહે છે કે હે બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણ ભૈયા, તે દૈત્ય ગધેડાના રૂપમાં રહે છે. તે પોતે તો બહુ બળવાન છે જ, તેના સાથી અનેક દૈત્યો પણ તેના જેવા બળવાન છે, પણ તે જ રૂપમાં ત્યાં રહે છે. કોઈને અંદર પ્રવેશ કરવા દેતા નથી. પ્રવેશ કરે એટલે એ મૃત્યુના મોઢામાં જ એ નાખી દે છે. આવું સુંદર મજાનું વન છે, વનમાં ફળ છે, પણ કોઈ ખાઈ શકતું નથી. એમ વારંવાર કહે. શત્રુઓનો સંહાર કરનારા હે મારા ભાઈઓ, આ દૈત્ય અત્યાર સુધી ખબર નથી કેટલાય મનુષ્યોને મારીને ખાઈ ગયો છે. એ જ કારણે તેના ભયથી મનુષ્યો તે વનમાં જતા નથી. એટલું જ નહીં, પશુ પક્ષી પણ ત્યાં જતા નથી. તેના ફળો બહુ જ સુગંધિત અને એકદમ રસાળ છે. એકવાર ફળ જો આ ખાવામાં મળે તો માણસને એકદમ સ્ફૂર્તિ અને તંદુરસ્તી આવી જાય એવા રસાતાળ એવી રીતના સુંદર મજાના ફળો છે, પરંતુ અમે ક્યારેય એને ચાખી શક્યા નથી. એમ શ્રીદામાં અત્યારે અહીંયા બલરામ અને કૃષ્ણને આ વૃત્તાંત સમજાવતા આવી રીતની વાત કરે છે કે અત્યાર સુધી અમે આ ફળ ખાઈ શક્યા નથી. એનું કારણ આ ધેનુકા નામનો જે અસુર છે એ આ જંગલની અંદર રહે છે અને એના જેવા જેના મિત્રો છે, તેથી કોઈ ત્યાં ફરકી શકતું નથી. આ બધી વાતો અત્યારે શ્રીદામાં અત્યારે કરી રહ્યા છે. સુગંધિત રસાળ છે, પરંતુ અમે ક્યારેય એ ફળ ચાખી શક્યા નથી. જુઓ તો ખરા, ચારે બાજુ તે ફળોની સુગંધ અત્યારે આવી રહી છે. વન તો થોડુંક અહીંથી દૂર છે, પણ એમાં પાકેલા જે ફળો છે એ પાકેલા ફળોની સુગંધ આપણા સુધી અત્યારે આવી રહી છે. એ પાકેલા ફળોની સુગંધ આપણી સુધી આવી રહી છે. હે શ્રી કૃષ્ણ, તે ફળો અમને લાવી આપો નહીં. કે શ્રીદામાં શું કહે છે કે આ ફળ તમે અમને લાવી આપો ને. આટલા સુંદર રસાતા રસથી ભરેલા હોય અને આટલું બધું સુંદર જો એનું આવી રીતની સુગંધ હોય તો એ ફળ તમે અમને લાવી આપો. અમે બહુ લાલાયિત થઈ રહ્યા છીએ. દાઉ દાદા એટલે કે બલરામ, અમને તે ફળ ખાવાની બહુ તીવ્ર અભિલાષા જાગી છે. તમને યોગ્ય લાગે તો આ ફળ તમે અમને લાવી આપો. જો તમને યોગ્ય લાગે તો તમે આ ફળ અમને લાવી આપો. આમ વારંવાર દાઉ અને કૃષ્ણને અત્યારે શ્રીદામા સહિત બધા ગોપ બાળકો અત્યારે કહે છે કે તમારે આ ફળ અમને ખવડાવવા જોઈએ, એમ કરીને આગ્રહ કરે. પોતાના મિત્ર ગોપકુમારોની વાત સાંભળીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી બંને હસ્યા. ગોપ બાળકો અને શ્રી દામાએ આ વાત જ્યારે કરી ત્યારે બંને હસ્યા. પોતાના બાહુમાં તે તાડ વૃક્ષને પકડી લીધા અને બળવાન હાથીના બચ્ચાની જેમ તેમને ખૂબ એટલે આ વાત સાંભળ્યા પછી બંને ભાઈઓને થયું કે આટલી માગણી કરે છે ફળની તો અમારે લાવી આપવા જોઈએ. એમ કરીને બંને ભાઈઓ આ તાડ નામનું જે વન છે, જંગલ છે, એની અંદર ગયા છે, એમ વેદવ્યાસ લખે છે. વનમાં પહોંચીને બલરામજીએ પોતાના બાહુઓમાં તે તાડ વૃક્ષોને પકડી લીધા. સરસ મજાના ઊંચા તાડ વૃક્ષો હતા, એને પકડી લીધા અને બળવાન હાથીના બચ્ચાની જેમ તેમને ખૂબ જોરથી હલાવીને ઘણા ફળો એને નીચે પાડી દીધા. કે આ બધા ફળો આપણે જે બાળ ગોપાલ અને શ્રીદામાએ માગણી કરી છે કે તમે અમને જો આ લાવી આપો ને તો આ સરસ મજાના રસવાળા ફળ અમારે ખાવા છે. તેથી બલરામ ગયા, સુંદર મજાના વૃક્ષો પર લાગેલા જે ફળો હતા એને થોડાક ખંખેર્યા, બરાબર ને, ખંખેરી અને પછી ભેગા કર્યા એટલે કે લીધા અને ત્યાં હાથીના બચ્ચાની જેમ તેમને ખૂબ જોરથી હલાવીને ઘણા ફળ નીચે પાડી દીધા. જ્યારે ગધેડાના રૂપમાં રહેલા દૈત્યે ફળો પડવાનો અવાજ સાંભળ્યો કે અમારા વનમાં અત્યાર સુધી કોઈ આવ્યા નથી અને આ ફળ ટપોટપ નીચે પડે છે તો આપણા વનમાં કોણ ઘૂસી ગયું છે એવું આ અસુરને લાગ્યું. આ ગધેડાના રૂપમાં આવેલા દૈત્યને આ અવાજ સાંભળ્યો ત્યારે તે પર્વતો સહિત પૃથ્વીને ધ્રુજાવતો તેમના તરફ દોડ્યો. જે તરફથી આ વૃક્ષને બલરામે હલાવ્યું હતું એ અવાજ એના કાન સુધી પહોંચ્યો એટલે દોડતો આ અસુર ત્યાં આવે છે. તે બહુ જ બળવાન હતો. તેણે ખૂબ જ વેગથી બલરામજીની સામે આવીને પાછલા પગોથી તેમની છાતીમાં 2 લાત મારી દીધી અને ત્યાર પછી તે દુષ્ટ બહુ જોરથી ગર્જના કરીને ત્યાંથી થોડોક 2 ડગલા પાછળ ખસી ગયો. હે રાજન,
રાજા પરીક્ષિતને સુખદેવજી મહારાજ કહેશે કે હે રાજન, તે ગધેડો ક્રોધ કરીને ફરીથી ગર્જના કરતો બલરામજીની પાસે આવ્યો અને તેમની બાજુ પીઠ કરીને ઘણા ક્રોધથી પોતાના પાછલા પગથી લાતો મારવા. કારણ ગધેડા શું કરે તમે જોજો, આપણે ગધેડાને કોઈ પકડો ખીજાય ને તો પાછલા પગે જ લાત મારે, બરાબર. આવા પ્રયોગ કરીને આપણે બેઠા છીએ બધા, બરાબર. ઘણા લાત પણ ખાધી છે. લાતો મારવા લાગ્યા. બલરામજીએ પોતાના એક જ હાથથી તેના બંને પગ પકડી લીધા અને તેને આકાશમાં ફેરવીને એક તાડના વૃક્ષ પર પછાડ્યો. ફેરવતી વખતે જ ગધેડાના પ્રાણ નીકળી ગયા, બરોબર. આ જે હતો અસુર, એના પ્રાણ નીકળી ગયા. તેને પછાડવાથી તે વિશાળ તાડ વૃક્ષ સંયમ તો તડાતડ કરતું પડી ગયું, પરંતુ તેને અડીને રહેલા બીજા વૃક્ષો પણ તેને તોડી નાખ્યા. બીજાએ ત્રીજાએ આમ જે એકાબીજાની લાઈનમાં જે ઊભા હતા, એક પડ્યું એટલે બીજા ઉપર, બીજું પડ્યું એટલે ત્રીજા ઉપર, આમ કરતાં કરતાં અનેક વૃક્ષો પડી ગયા છે, એમ વેદવ્યાસ લખે છે. ભગવાન બલરામ સ્વયં જગદીશ્વર છે. આ સંપૂર્ણ સંસાર તેમનામાં સૂતરના તાતણાઓમાં વસ્ત્રની જેમ ઓતપ્રોત છે. ત્યારે ભલા તેમના માટે આ કઈ મોટી આશ્ચર્યની વાત કહેવાય. આ ભગવાન જ એક શું કહેવાય, બલરામ તો એક ભગવાનનો જ અવતાર છે એમ કે, તો એના માટે આ મોટી વાત ન કહેવાય. તે સમયે ધેનુકાસુરના ભાઈ બંધુઓ પોતાના ભાઈને મારી નાખ્યા હોવાથી ક્રોધથી રાતા પીળા થઈને આવ્યા. બધા કે અમારા ભાઈ અત્યારે મુખ્ય અમારો જે મેન લીડર હતો એ મૃત્યુ પામ્યો છે, તો બધા ક્રોધ થઈને એના ઉપર તૂટી પડ્યા. હે રાજન, તેમનામાંથી જે હાથમાં આવ્યા તેને બધાને અહીંયા યમપુરીમાં બલરામે પહોંચાડી દીધા. આ બધા સાથે મળીને અહીંયા બલરામ ઉપર હુમલો કરવા માટે આવે છે, ત્યારે બલરામ એક એકને પકડી અને યમપુરીમાં પહોંચાડી દે છે. તે સમયે તે જમીન તાડના ફળોથી ઉભરાઈ ગઈ અને તૂટેલા વૃક્ષો અને મરી ગયેલા દૈત્યોના શરીરોથી ભરાઈ ગઈ. જેમાં વાદળોથી આકાશ ઢંકાઈ જાય છે તેવી જ તે ભૂમિની શોભા જણાતી હતી. બલરામજી અને શ્રી કૃષ્ણની આ મંગલમયી લીલા જોઈને દેવતાઓ તેમના ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા અને વાજિંત્રો વગાડીને સ્તુતિઓ કરવા લાગ્યા. ધન્ય છે કૃષ્ણ ભગવાન તમને કે આવા અસુરોને તમે ખલાસ કર્યા. જે દિવસે ધેનુકાસુર મરાયો તે દિવસથી લોકો નિર્ભયતાપૂર્વક તે વનમાં જઈને તાલ ફળ ખાવા લાગ્યા અને પશુઓ પણ સ્વચ્છંદપૂર્વક ઘાસ ખાવા લાગ્યા. અત્યાર સુધી પશુઓ કે માણસો જઈ શકતા નહીં, ફળ ખાઈ શકતા નહીં, પણ ધેનુકાસુરને માર્યા પછી વેદવ્યાસ લખે છે કે ત્યાર પછી વન ખુલ્લું થયું, બધા અવર જવર કરવા લાગ્યા, ફળ ફૂલ ખાવા લાગ્યા. ત્યાર પછી કમળલોચન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મોટાભાઈ બલરામજી સાથે વ્રજમાં પધાર્યા. તે સમયે તેમના મિત્રો ગોપકુમારો તેમની પાછળ ચાલતા તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. કેમ ન કરે, આટલું જબરજસ્ત કામ અત્યાર સુધી આ વનની અંદર કોઈ પ્રવેશ કરી શકતું નહીં. એના મીઠા મધુર રસાળ જે ફળ હતા ને એ કોઈ ચાખી શકતું કે કોઈ લઈ શકતું નહીં. તો એમણે આવી રીતનું ધેનુકાસુર અને એની સાથે રહેનારા અનેક પ્રકારના રાક્ષસો એટલે આવી રીતના દૈત્યોને ખલાસ કર્યા છે. તો પછી આનંદમાં શા માટે ન હોય? તેથી વેદવ્યાસ કહે છે, આનંદ કિલોલ કરતાં ગાયો ચરાવીને પાછા જ્યારે અહીંયા વૃંદાવન એટલે કે અહીંયા આવે છે ત્યારે આ કે પાછળ ચાલતા બધા આનંદ કિલોલ કરે છે. વનમાંથી વ્રજમાં પધારતા શ્રી રસરાજ શ્યામ સુંદરના વાંકડિયા વાળમાં ગાયોના ચરણથી બધા અહીંયા વૃંદાવનમાં જે નવા વનની અંદર આવ્યા હતા ધેનુકાસુરને માર્યો એટલે બધા જ ગોપો આનંદમાં આવી ગયા. આનંદ કિલોલ કરતા ભગવાન કૃષ્ણની યશ અને કીર્તિ ગાતા આવે. કોની કીર્તિ ગાય છે? કે જેને ધેનુકાસુરનો આવી રીતનો જેને માર્યો છે, રાક્ષસોને જેને હણી નાખ્યા છે, એવા બલરામ અને કૃષ્ણની સ્તુતિ ગાતા બધા બાલ ગોપાળો અહીંયા વ્રજની અંદર આવે છે. તેમની આંખો ખબર નહીં ક્યારની એ શ્રી કૃષ્ણ દર્શન માટે તલસી રહી હતી. જેને પણ રાહ જોવે છે કે પહેલો દિવસ છે, નવા વનની અંદર મોકલા છે, આ નાના બાળકોએ શું કરતા છે એવા વિચારથી અહીંયા બહેનો પણ આવી રીતના લેવા માંડીને જોઈ રહી છે કે અમારા બાળકો હવે ક્યારે
આવશે. આમ કરે છે. આમ વેદ વ્યાસ લખે છે. ગોપીઓએ પોતાના નેત્રરૂપી ભ્રમરોથી ભગવાનના મુખારવિંદના મકરંદ રસનું પાન કરીને આખા દિવસના વીરના અગ્નિને શાંત કર્યો અને ભગવાને પણ તેમના લજ્જાપૂર્ણ હાસ્ય તથા વિનયયુક્ત પ્રેમભરી દ્રષ્ટિનો સ્વીકાર કરીને બ્રજમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં જશોદા મૈયા અને રોહિણીનું હૃદય વાત્સલ્ય સ્નેહથી ઉભરાઈ રહ્યું હતું. તેમણે રામ અને શ્યામને ઘરે પહોંચતા જ તેમની ઈચ્છા અનુસાર તથા સમયાનુસાર પહેલેથી સમજી વિચારીને તૈયાર કરી રાખેલી વાનગીઓ તેમને ખવડાવી પીવડાવીને અંગ મર્દન કરીને સુગંધિત તેલ સ્નાન કરાવીને નાખી દીધું. આવ્યા એટલે શું કહેવાય, જંગલમાંથી આવે છે, ગાયોને ચરાવે છે, એટલે ઘણી ધૂળ ને ઘણું બધું શરીરની અંદર આ બધું થતું હોય છે. ત્યાં યશોદા અને રોહિણી પહેલેથી બધું તૈયાર. પછી તેમને સુંદર વસ્ત્રો પહેરાવી, દિવ્ય પુષ્પોની માળા પહેરાવી અને ચંદનનો લેપ પણ લગાડી. આખો દિવસ ગાયો ચરાવી કે થાકતો લાગે. કૃષ્ણ ભગવાન અત્યારે પોતાનું ઐશ્વર્ય જે રૂપ છે ને, એ ઐશ્વર્ય રૂપનું અત્યારે કોઈને ખબર પડવા દેતા નથી. કારણ કે 2 વખત અહીંયા યશોદાને અહીંયા આખા મોઢાની અંદર બ્રહ્માંડના દર્શન કર્યા, પણ ભગવાન વિચાર કરે છે કે ઘણી બધી લીલા કરવાની મારે હજી બાકી છે, તેની આની વિસ્મૃતિ કરાવી દેવી જોઈએ. તેથી યશોદાને આ કઈ વસ્તુ યાદ નથી કે આ તો આખા બ્રહ્માંડને જેને મોઢામાં લીધું છે ને, એ મારી ઘેરે અત્યારે મારા આંગણામાં અત્યારે નાચગાન કરી રહ્યો છે. પણ ભગવાન વિચાર કર્યો કે માની સાથે રહીને, ગોપ બાળકો સાથે રહીને વૃંદાવન, ગોકુળ અને વ્રજની અંદર ઘણી બધી એવી લીલાઓ કરવાની છે. આ માને જો સ્મૃતિ રહી જાય ને, તો હું આગળ કંઈ આવી રીતની લીલાઓ કરી શકી નહીં. તેથી જે 2 વખત અહીંયા મોઢાની અંદર અહીંયા આખું બ્રહ્માંડ જ્યારે ભગવાનને દેખાડ્યું, 2 વખત વિસ્મૃતિ કરાવી દીધી. તેથી અહીં કહે છે કે મારો લાલો સવારનો ગયો છે, મેં ટિફિન બનાવી દીધું, બપોરે યમુનાના કિનારે જમ્યા છે, સાંજ પડી ગઈ, 5, 5:30 થયા અને હવે ઘરે આવવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. એટલે આ બધી તૈયારીઓ હવે જે આખી દુનિયાને નચાવે છે, આખી દુનિયાને સુવડાવે છે, આખી દુનિયાને ખવડાવે છે, હવે એને ખવડાવવાની કે આવી લેપ કરવાની જરૂર પડે ખરી? પણ અત્યારે વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ છે. એને પોતાના બાળક તરીકે માં જેમ પોતાના બાળકની સારવાર અથવા સાર સંભાળ રાખે ને, એમ રોહિણી અને યશોદા બંને જ્યારે આવી રીતના ગાયો ચરાવીને ઘરે આવે છે, ત્યારે એકદમ ભાવ પ્રેમ અને એકદમ આવી રીતના એને સુંદર મજાના સ્નાન કરાવીને સુગંધિત પદાર્થો લગાડી, સરસ મજાના ભોજન ખવડાવી અને સરસ મજાના વસ્ત્રો પહેરાવીને આવી રીતનું કરે. એમ વેદ વ્યાસ લખે છે. ત્યાર પછી બંને ભાઈઓએ મલંગાવી ગયું તો એની ઉપર એને સુવડાવ્યા, આવું વેદ વ્યાસ લખે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રમાણે વૃંદાવનમાં અનેક લીલાઓ કરતા હતા. એક દિવસ પોતાના મિત્ર ગ્વાલ બાળકો સાથે તેઓ યમુના કિનારે જઈ દીધા. આવી રીતના હવે થોડાક મોટા થયા, ગાયોની જવાબદારી નંદ બાવાએ એને આપી દીધી. આવી રીતના અનેક દિવસોમાં દરરોજ જાય, અલગ અલગ વનની અંદર ગાયો ચરાવીને સાંજે ઘરે આવે. આમ કરતા કરતા ઘણા દિવસો વીતી ગયા. એક દિવસ એને વિચાર આવ્યો. શું આવ્યો? કે યમુના કિનારે ગયા. હે રાજન, તે દિવસે બલરામજી તેની સાથે નહોતા. એકલા કૃષ્ણ ભગવાન ગાયોને લઈને ગયા કે થોડુંક કાંઈક નાનું મોટું ઘરમાં કાંઈક કામ હશે, એટલે રોહિણીમાએ કીધું કે બેટા આજ તારે જવાનું નથી. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન બાળકોની સાથે આવી રીતના ગાયો ચરાવવા માટે જાય છે. યમુનાના કિનારે આજુબાજુ બધી ગાયો તરતી રહેલી છે. એટલે કે આ બધી ગાયો તરતી રહેલી છે. તે સમયે જેઠ અષાઢની ગરમીથી ગાયો અને ગોપ બાળકો બહુ ત્રસ્ત થઈ ગયા હતા. પાણી વિના તેમના કંઠ સુકાતા હતા. તેથી તેમણે યમુનાજીનું વિષયુક્ત જળ પણ પીધું. યમુનાની અંદર આવી રીતનું વિષ ભળી ગયેલું હતું. કાલી નામનો જે નાગ હતો ને, એ વિષ આવી રીતનું મોઢામાંથી ઓકી અને આખા યમુનાના પાણીને દૂષિત કરતો હતો. ઉનાળાના દિવસો હતા, ખૂબ તાપ પડેલો હતો. બપોરનો સમય થઈ ગયો. ગોવાળો અને અહીંયા ગાયોને ખૂબ જ તરસ લાગેલી હતી. એટલે માણસ થોડું ઘણું ગંદુ પાણી હોય પણ જીવ બચાવવા માટે માણસ આ થોડો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. વેદ વ્યાસ લખે છે કે આવી રીતના યમુનાની અંદર આવી રીતનો સર્પયુક્ત એમ કે એટલે કે પાણી પીવા માટે જાય છે. તે સમયે 1,000ની ગરમીથી ગાયો અને ગોપ બાળકો બહુ ત્રસ્ત થઈ ગયા હતા.
પાણી વિના તેમના કંઠ સુકાતા હતા, તેથી તેમણે યમુનાજીનું વિશુદ્ધ જળ પણ પી લીધું. હે રાજા પરીક્ષિત, દુર્દેવ વસ્ત તેમને એ વાતનું ધ્યાન રહ્યું નહીં. તે વિષવાળા જળનું પાન કરતા બધી ગાયો અને ગોપ બાળકો પ્રાણહીન થઈને બધા જ મૃત્યુ પામી ગયા. કોઈ પણ ઝેર હોય તો એ ઝેર કઈ સંબંધ રાખતું નથી. ગમે તેટલા સાત્વિક પુરુષો હોય પણ જો ઝેરની ખીચડી ખવડાવો તો એ તો એની અસર કરે ને ના પાન કરતા બધી ગાયો અને ગોપ કુમારો પ્રાણી થઈને યમુનાના કિનારે પડી ગયા. તેમને આવી અવસ્થામાં જોઈને યોગેશ્વરના પણ ઈશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની અમૃત વર્ષાધારી દ્રષ્ટિથી તેમને જીવિત કરી દીધા. ભગવાનને જે કાંઈ એ કાળમાં જે કાંઈ છે, ભગવાને જોયું કે આ બધા અત્યારે ઝેર પીને મૃત્યુ પામ્યા છે, તો ભગવાન તો શું ન કરી શકે, એનો જ આપણે વિચાર કરવાનો, એને જ ભગવાન કહેવાય ને. એટલે ભગવાને આ બધાને જીવિત કરી દીધું. તેમના સ્વામી અને સૌરાષ્ટ્રનો એકમાત્ર શ્રી કૃષ્ણ હતા. હે રાજા પરીક્ષિત, ચેતના આવ્યથી તે બધા ઊભા થઈ ગયા અને આચાર્ય શક્તિ થઈને એકબીજા તરફ જોવા લાગ્યા. બધા ઊભા તો થઈ ગયા, આચાર્ય શક્તિ થઈને એકબીજા તરફ જોવા લાગ્યા. હે રાજા, છેવટે તેમણે એ જ નિશ્ચય કર્યો કે અમે વિષયુક્ત જળ પીવાના કારણે મરી ગયા હતા, પરંતુ અમારા શ્રી કૃષ્ણે પોતાની અનુગ્રહપૂર્ણ દ્રષ્ટિથી અમને ફરીથી જીવતા કરી દીધા. આ ભૂલથી પાછી ગોપ બાળકોને આવી ગઈ કે અમે ઝેરયુક્ત યમુનાનું પાણી અમે પી લીધું હતું, તેથી અમે આવી રીતના મૃત્યુ પામ્યા હતા, પણ ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિથી અમે પાછા જીવિત થઈ ગયા. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યા સંહિતાયા દસમ સ્કંદે પૂર્વાધ ધેનુક વધો નામે પંચદશો ધ્યાય. દસમા સ્કંદના પૂર્વાધ અંતર્ગત ધેનુ વધ નામનો 15મો અધ્યાય સમાપ્ત. રહેલા ભ્રમરો અને કળા ચડાવીને મોર ટંકા કરે છે, એનો પણ અવાજ કોઈ કરે. આ બધું દ્રશ્ય જોતા જોતા ભગવાન કૃષ્ણ ખૂબ ખુશ થઈ જાય કે કેટલું સુંદર મજાનું આ ઉપવન છે, વન છે, અને વનની અંદર કેટલી સુંદર મજાની ઘાસ ખાઈ શકે એવી લીલી વનસ્પતિઓને ઘાસ ઉગેલું છે. એટલે ગાયોને પણ સરસ રીતે ઘાસ મળે અને અમને પણ સરસ મજાના ફળ ફૂલ મળે, એ જોઈને આનંદિત થઈ ગયા છે. એક દિવસ અહીંયા શ્રીદામા નામના એક ગોપવાળ છે, એણે એકવાર બલરામ અને કૃષ્ણને કીધું કે મારે તમને એક વાત કહી. વૃક્ષો છે, બીજા અનેક પ્રકારના આવા મધુર ફળ આપે એવા અનેક પ્રકારના વૃક્ષો અત્યારે આ વનની અંદર લહેરાઈ રહ્યા છે. એના મધુર ફળ એકવાર જો માણસ ખાય ને તો બીજી વાર ત્યાં ફરીથી જવાનું મન થાય એવા મીઠા રસવાળા મધુર ફળ છે. પણ હે કૃષ્ણ, હે બલરામ, એ ફળ અત્યાર સુધી કોઈ ખાઈ શકતું નથી. ત્યારે બલરામે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આવું સુંદર મજાનું વનની અંદર આવી રીતના સરસ વૃક્ષો અને વૃક્ષોની અંદર હિલોવા લેતા આવી રીતના ફળ, અને આ ફળ જો નીચે પડી જતા કંઈ ખાતા ન હોય એનું કારણ શું છે? ત્યારે અત્યારે શ્રીદામા કહે છે એનું કારણ એક જ છે કે ત્યાં ધેનુકાસુર નામનો એક અસુર રહેશે અને એના કબજામાં આ બધું વન છે. જે લોકો એની અંદર આવા મીઠા ફળ ખાવા માટે પ્રવેશ નથી. આ એક ભયંકર વન છે અને વનની આ રક્ષા કરી રહ્યો છે કે આ વનને મારે આ વનમાં કોઈને મારે આવવા દેવા નથી, ફળ ખાવા આવી રીતનું કરે તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે જો કહેતા હોય તો અમે સીધામાં માગણી પણ કરે છે કે આવા મધુર ફળ તો અમે ક્યારેય ખાધા નથી. જુઓ ને તમારા નાક પાસે કેટલી સુગંધ આવે છે. આ જે સરસ મજાની જે સુગંધ આવે છે ને એ જ આ ફળની સુગંધ છે. તેથી તમે જાઓ અને અમને આ સુગંધિત ફળ તમે લાવી આપો. બલરામને કૃષ્ણ કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમારી જો ફળ ખાવાની ઈચ્છા થઈ હોય તો અમે બંને ભાઈઓ અત્યારે જાય છીએ, તમે આ થોડીક વાર અહીંયા ભેગી ભાઈઓનું તમે ધ્યાન રાખજો, ચલો હમણાં અમે ફળ લઈને આમ કરીને બંને ભાઈઓ પ્રવેશ કર્યો. અહીંયા તાડના જે વૃક્ષ હતા એ બલરામે થોડુંક હલાવ્યું. સરસ મજાના ફળ લાગેલા હતા, ત્યાં ઊંચા ફળ છે. હવે ત્યાં કોણ જરીક હલાવી લો, જેમ હનુમાને લંકામાં જઈને હલાવ્યું ને એવી રીતે અને બલરામજી પણ આવી રીતના વૃક્ષોને હલાવવા લાગ્યા. સરસ મજાના ફળના ઢગલા નીચે થવા
લાગ્યા અને એટલો અવાજ થવા લાગ્યો ફળનો કે ધેનુકાસુર જ્યાં હતો એને ખબર પડી કે અહીંયા વનની અંદર કોઈ આવ્યું લાગે છે. તેથી દોડતો દોડતો જે તરફથી અવાજ આવ્યો એ તરફ ધેનુકાસુર આવ્યો. ધેનુકાસુર આવ્યો એટલે એને જોયું કે આ બે બાળકો તો અત્યારે વનની અંદર પ્રવેશ કરીને અનેક તાડ વૃક્ષને આવી રીતના હલાવીને ફળ પાડે છે. તેથી દોડતો દોડતો આવ્યો. ગધેડાનું રૂપ હતું અને ગધેડાની હંમેશા કેવું હોય છે કે પાછલા પછી કોઈને મારવાના હોય ને તો પાટા મારે. અમે માર ખાધો છે એટલે અમને ખબર છે કે તેટલો શક્તિશાળી ગમે તેટલો શૌર્યવાન હોય પણ આ વનમાં એકવાર પ્રવેશ કર્યો તો ધેનુકાસુર એને ખતમ કરી નાખતો હતો. આ બધી વાતો શ્રીદામા પાસેથી બહુ સારી રીતે બલરામજીએ સાંભળી હતી. તેથી કે વગર વિચારે હવે આને કરું એમ કરીને આ ધેનુકાસુરના બે પાછલા પગ બલરામે પકડ્યા, ગોળ ગોળ ચકરડી ફેરવી અને પછી એને એવો પછાડ્યો કે ઘણા તાડ વૃક્ષો પણ ઢળી પડ્યા અને ધેનુકાસુરનો શ્વાસ ઉડી ગયો. એના ભાઈનું મૃત્યુ થયું છે એવું જ્યારે સાંભળ્યું ત્યારે એના ભાઈઓ પણ આવ્યા, એને પણ યમપુરીની અંદર પહોંચાડી દીધા. આમ કરી અને આ બંને ભાઈઓ ફળ ફૂલ લઈ અને જ્યાં ગોપ બાળકો શ્રીદામા હતા ત્યાં આવે છે. ખાવ લ્યો ભાઈ. તો કે શું થયું આખી બનેલી ઘટના એને સમજાવે છે. સમજાવ્યા પછી સાંજના 5, 5:30 જેવો સમય થઈ ગયો કે હવે આપણી ગાયો પણ ધરાઈ ગઈ છે અને ધીમે ધીમે વ્રજ તરફ એનું ધ્યાન જાય. એને વાસરડા યાદ આવે છે એટલે આપણે હવે પણ ઘેરે જવું જોઈએ. ઘરે આવે છે પછી બધા ગોપ બાળકો પોતપોતાની ઘેરે જાય છે. યશોદાને અહીંયા શું કહેવાય રોહિણી બંને રાહ જોઈને બેઠા છે. નવડાવે ધોવડાવે ખવડાવે પીવડાવે છે. આમ કરી અને સુવાડી દેશે અને પછી બીજા ત્રીજા દિવસે ફરીથી ગાયો ચરાવવા માટે જવું પડ્યું. બપોરનો સમય થઈ ગયો, તરસ લાગેલી હતી, યમુનાનો કિનારો હતો પણ આ એક નાગ આવી રીતનો હતો કે જે ઝેર ફેલાવતો હતો. કૃપા બરોબર ને. હવે ભગવાનને વિચાર આવે છે કે આ કાલિંદ્રી શું કહેવાય આ યમુના નદીમાં આ ઝેર જે ફેલાવે છે એને પણ મારે ખલાસ કરવો કે કેવી રીતનો કરે છે એનો વિચાર વેદવ્યાસે લખ્યો છે. સુખદેવજી ઉવાચ વિલોક્ય દૂષિતામ કૃષ્ણામ કૃષ્ણાહીનામ વિભુ તસ્યા વિશુદ્ધિમાચિત્તન સર્પતમુદવાસયમ. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જોયું કે મહાવિષધર કાલિય નાગે યમુનાજીના જળને વિષયુક્ત એટલે કે ઝેરયુક્ત કરી દીધું છે. ત્યારે યમુનાજીને શુદ્ધ કરવાના વિચારથી તેમણે તે સર્પને કાલિંદીના ધરામાંથી દૂર કર્યો. શું કહે છે ભગવાને જે આ ધરામાં પડેલો જે આ વિષયુક્ત જે કાલી નાગ હતો એને દૂર કર્યો એવું અત્યારે સુખદેવજી કહે છે. આ જ્યારે સુખદેવજીએ રાજા પરીક્ષિતને કીધું ત્યારે પરીક્ષિતના મનમાં પાછો એક નવો પ્રશ્ન ઊભો થયો. હું પૂછ્યું રાજા પરીક્ષિત ઉવાચ કથમંતર્જનના ગાધે ન્યનુગૃધ્ય ભવવાહિનમ સવે બહુયુગસમ યથાસીદ વિપ્રકથ્યતમ. રાજા પરીક્ષિતે પૂછ્યું કે હે બ્રહ્મન, હે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે યમુનાજીના અથાગ જળમાં કાલિયને સી રીતે નાખ્યો એનો પ્રશ્ન હતો. કોનો? સુખદેવજીને પરીક્ષિતે પ્રશ્ન પૂછ્યો કેવી રીતે નાખ્યો. બીજું કાલિય નાગ તો જળસર જીવ ન હતો એમ. અહીં બહુ ચોખટ કરે છે કાલી નાગ છે જળસર જીવ હતો નહીં. આવી સ્થિતિમાં તે અનેક યુગો સુધી જળમાં કેમ પડ્યો રહ્યો? આ મારો પ્રશ્ન છે, તે જણાવો. બ્રહ્મ સ્વરૂપ મહાત્મન ભગવાન અનંત છે. તેઓ પોતાની લીલા પ્રગટ કરીને સ્વચ્છંદ વિહાર કરે છે. ગોપાલ રૂપમાં તેમણે જે ઉદાર લીલાઓ કરી છે તે તો અમૃત સ્વરૂપ છે. તે બધી લીલા મને સંભળાવો અને મારા કાનને પવિત્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણે કાનને પવિત્ર કરવા માટે આવીએ છીએ, બરાબર ને, કે આપણે કોઈ સારી લીલાઓ ભગવાનની સાંભળીએ અને સાંભળ્યા પછી આપણે એકાદ વિચાર એકાદ સિદ્ધાંત જો એનામાંથી આવી જાય અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ભાગવત આપણું સાંભળવું સાર્થક છે. તેથી અહીંયા આ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, બરાબર ને. તો એના જવાબમાં શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત,
યમુનાજીમાં કાલિય નાગનો ધરો છે, તેનું જળ કાલિય નાગના વિષાગ્નિથી ખળખળ ઉકળા કરે છે, ત્યાં સુધી કે તેના ઉપરથી ઉડનારા પક્ષીઓ તે જવાળા ઉપરથી ઉડે તો બેભાન થઈને નીચે પડી જાય છે. આટલું ધગધગતું વિષ આ જળાશયની અંદર છે. તેના તીવ્ર વિષવાળા જળના ઉત્તુંગ તરંગોમાંથી ઉડી ઉડીને જલબિંદુ પવન સાથે જ્યાં જ્યાં કિનારા ઉપર પડ્યા છે તે ત્યાંના પશુ પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, વૃક્ષો અને વેલાઓ નાશ કરી નાખતા હતા. હે રાજા પરીક્ષિત, ભગવાનનો અવતાર તો દુષ્ટોનું દમન કરવા માટે થાય છે. જ્યારે તેમણે જોયું કે સાપના ઝેરનો વેગ બહુ પ્રચંડ ભયંકર છે અને તે ભયાનક વિષ જ તેનું સાપનું મોટું બળ છે તથા તેના કારણે મારા વિહાર સ્થાન એટલે કે યમુનાજી પણ દૂષિત થઈ ગયા છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેડ બાંધીને એક બહુ ઊંચા કદમના વૃક્ષ ઉપર ચડી ગયા અને ત્યાંથી પહેલવાનની માફક સાથળ ઉપર તાલ ઠોકીને તે વિષયુક્ત જળમાં કૂદી પડ્યા. યમુનાજીનું જળ સાપના ઝેરને લીધે પહેલેથી જ ઉકળી રહ્યું હતું. તેના તરંગો લાલ પીળા અને ભયંકર રીતે ઉછળી રહ્યા હતા. પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કૂદી પડવાથી તેનું જળ વધારે ઉછળવા લાગ્યું. તે સમયે કાલિય ધરાનું જળ આમ તેમ ઉછળીને 400 હાથ સુધી ફેલાઈ ગયું. અચિંત્ય અનંત બળશાળી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે આમાં કોઈ મોટા આશ્ચર્યની વાત હતી નહીં. ભગવાન આવી રીતના વૃક્ષો ઉપરથી જ્યારે કૂદી અને જ્યારે આ જળાશયમાં જ્યારે કૂદકો માર્યો ત્યારે કેવી સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે એનું વર્ણન કર્યું છે. હે પ્રિય રાજા પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાલિય ધરામાં કૂદીને અતુલ બળશાળી મદમસ્ત ગજરાતની જેમ જળ ઉછળવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે જલ ક્રીડા કરવાથી તેમની ભુજાઓની ટક્કરથી જળમાં થઈ રહેલા મોટા અવાજને જ્યારે કાલિય નાગે સાંભળ્યો અને જોયું કે મહારાજ ભવનમાં કોઈ ઘૂસીને મારો જ પરાભવ કરવા માટે કોઈ આવી રહ્યું છે, તે આ ઘટનાને સહી શક્યો નહીં. તે ગુસ્સે થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે આવીને ઊભો રહી ગયો. તેમણે જોયું કે સામે એક શ્યામ સુંદર બાળક છે. વર્ષા ઋતુના મેઘ જેવું અત્યંત સુકુમાર તેનું શરીર છે. તેમાં પરોવાઈને આંખો ખસવાનું નામ લેતું નથી. તેના વક્ષસ્થળ પર એક સોનેરી રેખા શ્રી વત્સનું ચિહ્ન છે અને તેણે પીળા રંગનું વસ્ત્ર ધારણ કરેલું છે. ખૂબ જ મધુર અને મનોહર મુખ મંદ હાસ્યથી ખૂબ શોભી રહ્યું છે. કમળની ગાદી જેવા કોમળ અને સુકુમળ ચરણો છે. આટલું આકર્ષણ રૂપ હોવા છતાં જ્યારે કાલી નાગે જોયું કે આ બાળક સહેજ પણ ભયભીત થયા વિના આ ઝેરીલા જળમાં આનંદથી રમી રહ્યો છે. કૂદકો મારીને જળાશયમાં પડ્યા આ કાલિય નાગે જોયું કે આના મનમાં લેશ માત્ર પણ ભય લાગતો નથી, એમ કે રમી રહ્યો છે. ત્યારે તેને ક્રોધે વધારે ઉગ્ર રૂપ લીધું. શ્રી કૃષ્ણના મર્મસ્થાનમાં દંશ મારીને તે પોતાની કાયાથી શ્રી કૃષ્ણને વીંટળાવ્યો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામું જોઈને રોવા લાગ્યા. તેઓ સ્થિર નજરે હાલ્યા ચાલ્યા વિના શ્રી કૃષ્ણ તરફ જોઈ રહ્યા છે. કાલિંદીમાં આને વૃક્ષ ઉપરથી આવી રીતના કૂદકો મારીને અંદર ગયા બરોબર, પણ બધાના જીવ અત્યારે ઊંચા ચડી ગયા છે એવું વેદવ્યાસ લખે છે. આ બાજુ વ્રજમાં પૃથ્વી, આકાશ અને શરીરોમાં મોટા ભયંકર 3 પ્રકારના ઉત્પાતો ઊભા થઈ ગયા, જે તે વાતની આગાહી કરી રહ્યા હતા કે બહુ જલ્દીથી કોઈ અશુભ ઘટના અહીંયા વૃંદાવનમાં અને યમુના કિનારે બનવાની છે. આવા અપશુકનો પણ થઈ રહ્યા હતા. નંદબાવા વગેરે ગોપોએ પહેલાં તો તે અપશુકનોને જોયા અને બાદમાં એવું જાણ્યું કે આજે શ્રી કૃષ્ણ બલરામને લીધા વિના ગાયો ચરવા એકલા જ ગયા છે. ત્યારે તેઓ ભયથી વ્યાકુળ થઈ ગયા. બલરામને સાથે લેતા ગયા નથી. અહીંયા નંદબાવાએ જોયું. તેઓ ભગવાનનો પ્રભાવ જાણતા ન હતા. એને ખબર નહોતી કે ભલે એકલા ગયા છે પણ 1000 એમ, એટલે કે એનો પ્રભાવ જાણી શકતા નહોતા. તેથી તે અપશુકનને જોઈને
તેમના મનમાં એવી શંકાઓ ઊભી થઈ, આજે તો શ્રી કૃષ્ણનું 100% મૃત્યુ નક્કી જ હશે. તેઓ તે ક્ષણે દુઃખ શોકથી વ્યાકુળ થઈ ગયા. કેમ ન થાય? શ્રી કૃષ્ણ તેમનો પ્રાણ હતો, મન અને સર્વસ્વ આ નંદનું બધું હતું. તેથી નંદ બાવા થોડાક આવી રીતના અચેત થઈ ગયા. હે રાજા પ્રિય પરીક્ષિત, વ્રજના બાળકો, વૃદ્ધો અને સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ ગાયો જેવો જ વાત્સલ્ય ભર્યો હતો. તેઓ મનમાં આવો વિચાર આવતા જ અત્યંત દીન બની ગયા અને પોતાના પ્રિય કન્યાને જોવાની ઉત્કટતા લાલસાથી ઘર બહાર છોડીને બધા નીકળી પડ્યા. કૃષ્ણ ભગવાને ગોપ બાળકો, ગોપીઓ અને વ્રજની અંદર રહેનારા જે પરેક બાળકથી શરૂઆત કરી અને વૃદ્ધ ઉપર કેટલો પ્રેમ કર્યો છે એનું અહીંયા વેદવ્યાસ અહીંયા સુંદર મજાના 2 શ્લોકની અંદર કહે છે કે કાલિંદીની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ આવી રીતના અંદર કૂદ્યા, અંદર કાલિય નાગ આવી રીતનો છે. હવે એ આજુબાજુની અંદર એટલો ભયંકર છે કે ત્યાં કોઈ રહી શકતું નથી. તો આજે સામેથી ચાલીને કૃષ્ણ અત્યારે આ ધરામાં કૂદ્યા છે, એનો અર્થ એવો થયો કે કૃષ્ણનો પ્રાણ આ કાલિય નાગ લઈ લે. તેથી જે કાંઈ કોઈ વાસડા ગાયોને ધવડાવતા તે પણ મૂક્યા, કોઈએ રોટડી કદાચ આવી રીતની ચડતી છે એ પણ મૂક્યું, કોઈને ગોળીના આવી રીતના જે વલોણા હતા એ પણ કોઈએ એમનું કીધું અધૂરું કામ પૂરું થાય ને પછી અમે આ ઘટના જોવા માટે જાય. નહીંતર આપણે ઘેરે કાંઈ આવી આજુબાજુમાં બન્યું હોય અને આપણે ચૂલે એકાદી રોટલી બાકી રહી ગઈ હોય અને કોઈ ઘરમાં સમાચાર આપે કે ભાઈ પડોમાં આવી રીતનું થયું છે, તો આપણે શું કહીએ કે ભાઈ હવે એક જ રોટલી રહી છે, જરીક 2 વાર આમ ઉછલી નાખું ને પછી ગેસ બંધ કરીને જાઓ, આવું કહીને. અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે, સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે જ્યારે વ્રજની અંદર આવી રીતના સમાચાર આવ્યા કે કૃષ્ણ અત્યારે યમુનાના ધરાની અંદર કૂદી પડ્યા છે, ત્યારે એના ઉપર કેટલો વાત્સલ્ય, કેટલો પ્રેમ, કેટલો ભાવ છે ને એ આ શ્લોકો આપને બતાવે છે. બધા ઘરના નાના મોટા કામ હતા એ કોઈએ એમ ન કીધું કે અધૂરું કામ પૂરું થાય પછી અમે ત્યાં જઈ. બધા અધૂરા જે કાંઈ રોટલી બળવી હોય તો બળી જાય, વાસણું ધાવવું હોય તો ધાવી જાય, વલોણું ઊભું રહી જવું હોય તો ઊભું રહી જાય. પણ અમારા કૃષ્ણ અત્યારે મુશ્કેલીમાં છે, તેથી બધા દોડતા દોડતા યમુના નદીના કિનારા ઉપર આવ્યા છે. આ ભગવાનનો પ્રેમ બતાવે છે કે ભગવાને કેટલો વ્રજ ઉપર આંતરડાનો પ્રેમ કર્યો છે, ત્યારે જ આ લોકો આવી રીતના ઊભા થાય. એટલે માણસે પ્રેમ કરવાનું શીખવું જોઈએ. કોઈ પણ માણસ પર ભાવ અને પ્રેમથી જો એની સાથે આપણે સંબંધ બાંધ્યો હોય ને તો અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે આવી રીતનો પ્રેમ ભગવાનનો આ બાળકો ઉપર. બલરામજી સ્વયં ભગવાનનું સ્વરૂપ હોવાથી સર્વશક્તિમાન છે. જ્યારે વ્રજવાસીઓને આટલા દુઃખી અને આતુર જોયા ત્યારે તેમને હસવું આવ્યું, પરંતુ તેઓ કોઈ બોલ્યા નહીં, ચૂપ રહ્યા, કેમ કે તેઓ પોતાના નાના ભાઈ શ્રી કૃષ્ણનો પ્રભાવ સારી રીતે જાણતા. આવું બધું સાંભળ્યું પણ એને કાંઈ મન ઉપર અસર થઈ નહીં. બલરામજી તો જાણતા હતા કે મારો ભાઈ કોણ છે ને શા માટે ધરામાં કૂદ્યો છે, એ કૂદવા પાછળનો હેતુ એનો શું છે એ બધું બલરામ સારી રીતે જાણતા હતા. તેથી નંદ બાવાએ આ બલરામને કીધું કે ભાઈ આવી રીતની ઘટના ઘટી છે, ત્યારે સામું જોયા વગર કાંઈ અંદર મનથી હસે છે અને એ કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ચિંતા કરો. મનથી કહી દીધું તમારે ચિંતા કરવાનું કોઈ કારણ નથી. કંઈ પણ બોલ્યા નહીં, ચૂપ રહ્યા, કેમ કે તેઓ પોતાના નાના ભાઈ શ્રી કૃષ્ણનો પ્રભાવ સારી રીતે જાણતા હતા. વ્રજવાસીઓને પોતાના પ્રિય શ્રી કૃષ્ણને શોધવામાં કોઈ બહુ મુશ્કેલી ન પડી, કારણ કે રસ્તામાં તેમને ભગવાનના ચરણ ચિહ્નો દેખાતા હતા. એટલે કે કમળ, અંકુશ, ધ્વજ, વજ્રથી યુક્ત હોવાથી તેમના ચરણ ઓળખાઈ જતા હતા. આ પ્રમાણે તેઓ બધા આખા વ્રજની જે કાંઈ બધા હતા એ યમુના કિનારે પહોંચી જ્યાં કોઈએ એમ ન કીધું અધૂરા કામ પૂરા કરીને પછી અમે જે આટલો પ્રેમ, હૃદયનો પ્રેમ, એટલે તો ભગવાન કૃષ્ણ બધા વ્રજવાસીના હૃદય સિંહાસન ઉપર બેસીને રાજ કરે છે. આ કોઈ ભૌતિક રાગ શું કહેવાય રાજ નથી, પૈસાથી અથવા મત આપીને રાજ કરેલું નથી, પણ હૃદય ઉપરનો આ પ્રેમ બતાવે છે. હે રાજા પરીક્ષિત, રસ્તામાં ગાયોને બીજાઓના ચરણ ચિહ્નોની વચ્ચે વચ્ચે ભગવાનના ચરણ ચિહ્ન પણ દેખાતા હતા. તેમાં કમળ, યવ, અંકુર, વ્રજ, ધ્વજા અને ચિહ્ન જેવા સ્પષ્ટ હતા. તે જોતા જતા તેઓ બહુ ઉતાવળા ચાલ્યા.
તેમણે દૂરથી જોયું કે કાલીય ધરામાં કાલીય નાગના પાસમાં બંધાયેલા શ્રી કૃષ્ણ અચેત થઈને પડ્યા છે. ધરાની આજુબાજુ ગ્વાલ બાળકો પણ અચેત પડેલા છે અને ગાયો, બળદ, વાછરડાઓ વગેરે બહુ જ આર્ત સ્વરથી આક્રંદ કરી રહ્યા છે. આ બધું જોઈને તે બધા ગોપો અત્યંત વ્યાકુળ થઈને છેવટે બધા મૂર્છિત થઈ ગયા. ગોપાળો પણ મૂર્છિત, ગાયો પણ ભાંભરવા લાગી અને વાછરડાઓ પણ આવી રીતના કરવા લાગ્યા. આ પશુ ઉપરનો ભગવાન કેટલો પ્રેમ કર્યો છે એ અહીંયા આ વેદવ્યાસ આપને સમજાવે છે. ભગવાનમાં અત્યંત અનુરાગ વાળા ગોપીજનો શ્રી કૃષ્ણના સ્નેહ સ્મિત હાસ્ય, કૃપાભર્યા અવલોકન અને મધુર વાણીનું સ્મરણ કરીને આજે કાલી નાગના વશમાં બંધાયેલા પ્યારા શ્રી કૃષ્ણને જોઈને દુઃખમાં બધા ડૂબી ગયા. તેમણે ભારે બળતરા થવા લાગી. પોતાના પ્રાણવલ્લભ જીવન સર્વસ્વ વિના ત્રણેય લોક સૂના દેખાવા લાગ્યા. માતા યશોદા તો તેમના લાડલા લાલની પાછળ કાલીય ધરામાં કૂદી પડવા જતી હતી, પરંતુ ગોપીઓએ તેને પકડી લીધી. માથી આ સહન થયું નહીં. યશોદાને થાય છે કે મારો લાલો આમાં ગયો છે તો હું પણ એની પાછળ જાઉં, પણ કિનારા ઉપર બેઠેલા અનેક જે ગોપીઓ છે એમને રોકી લીધા. તેમને ભારે બળતરા થઈ. પોતાના પ્રાણવલ્લભ જીવન સરસ્વ વિના જાણે ત્રણ લોક સૂના થઈ ગયા હતા. માતા યશોદા તો પોતાના લાડલા લાલને પાછળ કાલીય ધરામાં કૂદી પડવા જતા હતા, પરંતુ ગોપીઓ તેમને પકડી લીધા. તેમના હૃદયમાં પણ એવી જ પીડા હતી. તેમની આંખોમાંથી પણ આંસુઓની ઝડી વરસી રહી હતી. જેમના શરીરમાં અલકે ચેતન હતી તેઓ વ્રજમોહન કૃષ્ણની પૂતના વધ વગેરે પ્રિય આચાર્ય લીલાઓ કહીને યશોદાને ધીરજ આપી રહ્યા. તમારે દુઃખી થવાનું કોઈ કારણ નથી. એમ આગળની જે ઘટનાઓ બની એ બધી કૃષ્ણ ભગવાનની લીલાઓની વાત કરી અને યશોદા માતાને અહીંયા ગોપીઓ શાંત કરી રહી છે. હે રાજા પરીક્ષિત, નંદ બાવા વગેરેના જીવન પ્રાણ તો શ્રી કૃષ્ણ જ હતા. તેઓ શ્રી કૃષ્ણ માટે કાલી ધર્મમાં ઘૂસવા લાગ્યા. આ જોઈને શ્રી કૃષ્ણનો પ્રભાવ જાણનાર બલરામજીએ કોઈને સમજાવીને, કોઈને બળપૂર્વક અને કોઈને હૃદયમાં પ્રેરણા આપીને બધાને રોકી દીધા. ઘણા લોકો તો અહીંયા ધર્મમાં પડવા માટે તૈયાર થઈ ગયા, પણ બલભદ્રે એને બધાને અટકાવી દીધા. હે રાજા પરીક્ષિત, આ સર્પના શરીરથી બંધાઈ જવું એ તો શ્રી કૃષ્ણની મનુષ્ય જેવી એકમાત્ર લીલા હતી. બધાને જે બાંધનાર છે ને એની આ એક લીલા હતી. જ્યારે તેમણે જોયું કે વ્રજના બધા લોકો, સ્ત્રીઓ, બાળકો સહિત મારા માટે દુઃખી થઈને ધરાની આજુબાજુ અત્યારે વિટરાઈ રહ્યા છે, તે સમયે કાલીનાગ પોતાની ચિરાયેલી જીભથી લસપતા લેતો પોતાના હોઠ ચાટી રહ્યો હતો અને પોતાની વિકરાળ આંખોથી વિષની જ્વાળાઓ ઓગતો હતો. પોતાના વાહન ગરુડની જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેની સાથે ક્રીડા કરતા રહીને પેતરા પણ બદલતા હતા. આવા એની પાસે પહોંચ્યા. ભગવાને એની સાથે યુદ્ધ કર્યું, બરોબર ને. અને કવિએ તો એના માટે ઘણા બધા ભજનો, કીર્તનો પણ આની માટે લખ્યા છે કે આવી રીતની જ્યારે કાલિંદ્રીની અંદર જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે પડ્યા, બરાબર, અને જે વખતે એની જે કાલીય નાગની જે રાણીઓ હતી ને એ બધી બે હાથ જોડીને ભગવાન કૃષ્ણની સામે આવીને ઊભી રહી. એવા ઘણા ભજનો ને કીર્તનો પણ ગાયા છે. આપણે પણ ગાતા, બરાબર ને, કે આવી રીતની ઘટના ઘણા બધા લોકોએ આ પ્રસંગ ઉપરથી ઘણી વાત લખી છે. એમાં એક બહુ સરસ મજાનું ભજન કહી તો ભજન, બરોબર ને, અને હાલરડું કહી તો હાલરડું. હા, એટલે બે હાથ જોડી અને એને એમ થાય છે કે આ નાનું એવું બાળક અને મારા પતિ તો કેટલો શક્તિશાળી છે, બળવાન છે, અને જે લોકો આ ધરામાં આવે છે ને એને મારા પતિ તો બધાને ખલાસ કરી નાખે છે. તેથી આ બાળક અહીંયા જે આવ્યો છે ને એ કેવી રીતનો આવ્યો છે, શા માટે આવ્યો છે, કોઈને મોકલ્યો છે, એમ કરીને એના માટે સરસ મજાનું એક ભજન આપણા કલાકારોએ ગાયું છે. એ આપણે ગાઈએ આજ, બરોબર ને. જળ કમળ ચાંડી જાને બાળા
સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે મને બાળ હત્યા લાગશે એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા કહે રે બાળક તું માર્ગ ભૂલો કે તારા વેરીએ વળાવ્યો નીચે તારો કાળજ ખૂટો અહીંયા સિદ્ધને આવ્યો એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે મને બાળ હત્યા લાગશે આમ નાગની જે રાણીઓ હતી ને એ વારંવાર આવી રીતની અત્યારે આ બાળકને કહી રહી છે કે ભાઈ તું શા માટે આવ્યો બરોબર માર્ગ તો ભૂલી ગયો નથી ને કે તારા વેરીએ કોઈ ભળાવી નથી દીધું ને આ બધા પ્રશ્ન અત્યારે મારા વેરીએ વળાવ્યો મથુરા નગરીમાં જોગટો રમતા નાગનું શીશ હું હાર્યો તેથી લેવા માટે આવ્યો છું એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે મને બાળ હત્યા લાગશે અહીંયા રાણીઓ વિચાર એટલે કેટલો સુંદર મજાનો રૂડો બાળક છે બરોબર ને હવે આ મોતના મોઢામાં આવ્યો છે એટલે કે છે રંગે રૂડો રૂપે પૂરો દિશંતો કોડીલો કોડામણો તારી માતાએ કેટલા જન્મા તેમાં તો અળખામણો આટલો સરસ મજાનો તું રૂપાળો છો રૂડો છો બરોબર અમને તેમ થાય છે કે હજી આ નાગ થોડીક વાર સુવે તો સારું અને આ બાળક પાછો બહાર નીકળી જાય તો સારું આમ વિનંતી કરી અને આ બાળકને અત્યારે આ એની પત્નીઓ સમજાવે છે રંગ એટલે કે રંગે રૂડો રૂપે પૂરો દિશંતો કોડીલો કોડામણો તારી માતાએ કેટલા જન્મા તેમાં તું અળખામણો આ અળખામણો હોય તો જ કે ને મોતના મોઢામાં ધકેલી જાય ત્યારે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન એને જવાબ આપે છે મારી માતાએ દેવ જન્મા તેમાં હું નટવર નાનલો જગાડ તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ કાળડો એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે મને બાળ હત્યા લાગશે હવે પ્રલોભન આપે છે કોણ રાણીઓ કે ભાઈ તું અહીંથી વયો જા ને તો અમે તને શું શું આપીએ છીએ આ બધું લઈને ભાઈ અહીંથી અમારો સ્વામી હજી હું તો કે જાગે ને એ પેલા તું જા અને જાને તો અમે તમને કેટલી વસ્તુ આપીએ છીએ એનું લિસ્ટ અહીં લખ્યું છે શું કે છે લાખ સવાનો મારો હાર આપું રે તુજને દોરિયો સાનું એટલું મારા નાગથી સાનું આપું ચોરિયો તું જો અહીંથી વયો જાય ને તો મારા નાગને ના ખબર પડે એમ ચોરી અને આ લાખ સવાનો હાર તને આપું માટે તમે અહીંથી એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે મને બાળ હત્યા લાગશે કૃષ્ણ જવાબ આપે શું કરું નાગણ હાર તારો શું કરું તારી દોરીઓ સાને કાજે નાગણ તારે કરવી ઘરમાં ચોરીઓ મારા માટે ચોરી કરવાની
ચોરી કરવાની કોઈ જરૂર નથી। એ જળ કમળ ચાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે। હવે આ નાગણો કહેવા લાગી કે હવે આ કોઈ વાતે સમજશે તો નહીં જ, એટલે હવે મારે હવે નાગને તો જગાડવો પડશે કે આ બાળક તમારી સાથે કંઈક વાત કરવા માટે આવ્યો છે। ચરણ ચાપી મૂછ મરડી, નાગણે નાગ જગાડ્યો, ઉઠો ને બળવંત કોઈ, બારણે બાળક આવ્યો। ઉઠો બળવંત, બારણે કોઈ બાળક આવ્યો છે। એ જળ કમળ ચાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે। બેઉ બળિયા બાથે વળગા, કૃષ્ણ કાળી નાગનાથીઓ, શસ્ત્ર ફેણો ફૂફવે જેમાં ગગન ગાજે હાથીઓ। એ જળ કમળ ચાંડી જાને બાળા, નાગણ તો વિચાર કરવા લાગી કે હવે તો આને નાથી પણ લીધો છે, અને હવે જે અર્થે ભાઈ આ ભાઈ આવ્યો હતો ને કે મથુરા નગરીમાં જુગટું રમતા નાગનું શીશ હું હાર્યો, એટલે બે હાથ જોડે મોતીડાનો થાળ છે, બંને એની જે પત્નીઓ છે નાગ પત્નીઓ એ થાળ હાથમાં લઈને શું કહે છે? નાગણ સૌ વિલાપ કરે, નાગને બહુ દુઃખ આપશે, મથુરા નગરીમાં લઈ જશે પછી, નાગનો શીશ કાપશે। એ જળ કમળ ચાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે। બેઉ કર જોડી વિનવે સ્વામી, મૂકો અમારા કંઠને, અમે અપરાધી કઈ ન સમજા, ન ઓળખા ભગવંતને, અમે આ ભગવંતને ઓળખી શક્યા, અમારો જે કાંઈ અપરાધ હોય તમે અમને ક્ષમા કરો। થાળ ભરી સગ મોતીએ શ્રી કૃષ્ણને વધાવ્યા, નરસૈયા નાથ પાસેથી નાગણે નાગ છોડાવ્યો। એ જળ કમળ ચાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે। બહુ સરસ કવિઓ મહેતાના પ્રભાતિયાને સરસ મજાનું બધું ગાયું। નાગપત્નીઓએ કહ્યું, શું કીધું? હે પ્રભુ, આપનો આ અવતાર જ દુષ્ટોને દંડ આપવા માટે થયો। બે હાથ જોડીને કર જોડી અહીં કહે ને કે કર જોડી અને વિનંતી કરવા લાગી, અને ભગવાનને હવે ઓળખી કે અમે તમે અટણ સુધી ઓળખા નહીં, પણ તમે તો ભગવાન છો એમ કરી અને વેદવ્યાસ લખે છે। નાગપત્નીઓએ કહ્યું કે હે પ્રભુ, આપનો આ અવતાર જ દુષ્ટોને દંડ આપવા માટે થયો છે, તેથી આ અપરાધીને દંડ આપવો એ બધી રીતે યોગ્ય છે, પરંતુ આપની દ્રષ્ટિમાં શત્રુ અને પુત્રનો કોઈ ભેદભાવ નથી, તેથી આપ જે કોઈને દંડ આપો છો તે તેના પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરાવવા અને તેની પરમ કલ્યાણ કરવા માટે જ આપો છો। આપણે જે કાંઈ દંડ તમે જે કોઈને આપતા હશો ને તો એને પ્રાયશ્ચિત અથવા આવી રીતનો જો પ્રાયશ્ચિત કરીને નવું જીવન જીવવાનું શરૂ કરે એ માટે તમે બધું આપતા રહેલા। આમ અત્યારે નાગપત્નીઓ એને વિનવે છે। આપે આપના કૃપા વરસાદ અલકે પ્રસાદ છે, કેમ કે આપ જે દુષ્ટોને દંડ આપો છો તેનાથી તેમના બધા પાપો નષ્ટ થઈ જાય છે। આ સર્પના
અપરાધી હોવામાં તો કોઈ શંકા જ નથી. આ અમારો પતિ છે એ અપરાધી છે, એમાં કોઈ શંકા નથી, એમાં કોઈ શંકા જ નથી. તેથી અમે સાચા હૃદયથી આપના આ ક્રોધને અનુગ્રહ કરીને આપણે મોતીડે વધાવીએ, તમને મોતીડે વધાવી અને અમારા પતિએ જે કાંઈ અપરાધ કર્યા હોય એ અપરાધની ક્ષમા અમે માગીએ છીએ. એકવાર તમે એને ક્ષમા કરી દેવો ને પછી આ આખું જે આ યમુનાનો જે કાલિંદીનો કિનારો છે ને એ છોડીને અમે બીજી જગ્યાએ પાછા સમુદ્રમાં જતા રહેશું. સમુદ્રમાંથી આવ્યા છીએ ને સમુદ્રમાં પાછા આવી બે હાથ જોડીને વારંવાર અત્યારે અહીંયા નાગપત્નીઓ અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણને વિનંતી કરી રહી છે. ભગવાન તમે એટલે કે ભગવાન અમને સમજાતું નથી કે આ તેની કઈ સાધનાનું ફળ છે કે તમારે પોતે જ અહીંયા એને મારવા માટે આવું થાય. આ કેટલી બધી સાધના આની હશે કે તમારે સ્વયં અહીંયા આવવું પડ્યું. એમ પત્નીઓ કે તમને સમજાતું નથી કે આ તેની કઈ સાધનાનું ફળ છે, જેથી તે આપના ચરણોની ધૂળનો સ્પર્શ પામવાનો અધિકારી બની ગયો છે. આપની ચરણરજ એટલી દુર્લભ છે કે તેના માટે આપના અર્ધાંગીની લક્ષ્મીજીને પણ ઘણા સમય સુધી તમામ અંગોનો ત્યાગ કરીને નિયમોનું પાલન કરતા રહીને તપસ્યા કરવી પડે છે. ત્યારે જ લક્ષ્મીજીને પણ આવી રીતનો સ્પર્શ. આ તો મારો પતિ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે સામેથી અત્યારે તમે એને દર્શન આવી રીતના બહુ સરસ રીતે આ ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે અને એના ઉપરથી આ બધા ભજનો અને જે કીર્તનો છે ને એ ભાગવત ઉપરથી બધા બનેલા, બરોબર ને. ભાગવત કદાચ આખું સમજી ન શકીએ કારણ કાલિંદ્રીમાં પડેલા કૃષ્ણ અને એની સાથે થયેલું જે યુદ્ધ છે અને એની પત્નીઓ જે કાલાવાલા કરે છે ને એ ભજનની અંદર જો કહે ને તો માણસે સરળતાથી સમજાઈ જાય. આ બધું સંસ્કૃતમાં છે. કહેવાનો અર્થ કે આ બધી વાતો અત્યારે કહે છે. પ્રભુ અમે આપને પ્રણામ કરીએ છીએ. આપ અનંત અને અચિત્ય ઐશ્વર્યના નિત્ય નિશ્ચિત, આપ સર્વના અંતઃકરણમાં વિરાજમાન છો. આપ સમસ્ત પ્રાણીઓ અને પદાર્થોના રૂપમાં વિદ્યમાન છો. આપ પ્રકૃતિથી પર એટલે કે સ્વયં પરમાત્મા છો. આમ ઘણા બધા શ્લોકોની અંદર અહીંયા 53 શ્લોકોની અંદર આ બે હાથ જોડી અને કર જોડીને આ બધી પત્નીઓ એને આવી રીતની વિનંતી કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, ભગવાનના ચરણોની ઠોકરોથી કાલીય નાગની ફણાને સિંધબિંદ થઈ ગઈ હતી. તે અચેત જેવો થઈ ગયો હતો. જ્યારે નાગપત્નીઓએ આ પ્રમાણે ભગવાનની સ્તુતિ કરી ત્યારે તેમણે દયા કરીને તેમને છોડી મૂક્યો. બહુ સ્તુતિ સરસ છે અને એ સ્તુતિ કરી એટલે ભગવાન એને છોડી દીધો. ધીરે ધીરે કાલીય નાગની ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણોમાં થોડી થોડી ચેતના આવવા લાગી. બહુ જ કઠણતાથી શ્વાસ લેવા લાગ્યો અને થોડી વાર પછી નમ્રતાથી બે હાથ જોડી તેણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ પ્રમાણે કીધું. શું કીધું? શેષનાગે કાલી નાગે કે હે નાથ, અમે જન્મથી દુષ્ટ છીએ, તમોગુણી અને પોતાના સ્વભાવને આધીન થઈને પ્રતિશોધની ભાવનાવાળા અમે છીએ. હે વિશ્વ વિધાતા, આપે જે ગુણોના ભેદથી જ જગતમાં અનેક પ્રકારના સ્વભાવ, અનેક પ્રકારના પરાક્રમો, અનેક પ્રકારના બળ, યોનિ, બીજ, ચિત્ત અને આકૃતિનું નિર્માણ કર્યું છે, એવા અમે અત્યારે એકદમ આવી રીતના દુષ્ટ અને જન્મથી તમોગુણી છે. એમ કરી અને પ્રાર્થના કરે છે. આપ સર્વજ્ઞ અને સંપૂર્ણ જગતના સ્વામી છો. આપ જ અમારા સ્વભાવ અને માયાના કારણ છો. હવે આપ આપની ઈચ્છાથી જેમ ઉચિત લાગે તેમ તમે કરો. મારું હોય તો મારો, જીવાડો હોય તો જીવાડો. થોડો સચેત થઈ ગયો છો. તમારે જે પ્રમાણે કરવું હોય એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, કાલિય નાગની આ વાત સાંભળીને લીલા મનુષ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સર્પ, હવે તારે અહીં રહેવાનું નથી. અહીંયા તારે ફરકવાનું નથી. તું પોતાના જાતિભાઈ, પુત્રો અને સ્ત્રીઓ સાથે તુરત જ અહીંથી સમુદ્રમાં ચાલ્યો જા. હવે ગાયો અને મનુષ્ય યમુનાનો ઉપભોગ કરશે. અત્યાર સુધી કરી શકતા નથી ને કરે તો એ મૃત્યુ પામે. એ આપણે આગળ જોયું, બરાબર. પાણી પીવે તો મરી જાય. એમ કે મેં તને આજ્ઞા કરી તેને જે કોઈ મનુષ્ય પ્રાતઃ કાળે અને સાયં કાળે સાંભળશે કે વાંચશે
તેને સર્પથી ક્યારેય ભય લાગશે ને આમ ભગવાને અહીંયા શું કહેવાય કાલીય નાગને કહી દીધું અહીંથી રસ્તો છોડીને સમુદ્રમાં ચાલ્યા જાઓ. મેં આ કાલી નાગ એટલે કે કાલીય ધરામાં ક્રીડા કરી છે. તેથી જે મનુષ્ય આ ધરામાં સ્નાન કરીને જળથી પિતૃઓ અને દેવતાઓનું તર્પણ કરશે અને ઉપવાસ કરીને મારું સ્મરણ કરતો રહીને મારી પૂજા કરશે તે બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જશે. હું જાણું છું કે તું ગરુડના ભયથી એટલે કે રમકણ દીપ છોડીને તું યમુનાના ધરામાં આવી ગયો છે. તને એની બીક છે ને ગરુડની, એટલે અહીંયા આવી ગયો છે. તારું શરીર મારા ચરણ ચિહ્નોથી અંકિત થયેલું હોવાથી તને હવે ગરુડ કાંઈ કરી શકશે નહીં. મેં મારા ચરણથી તારા શરીરને અંકિત કરી દીધું છે. શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એક એક લીલા અદ્ભુત છે. તેમની આવી આજ્ઞા લઈને કાલીય નાગ અને તેની પત્નીઓ આનંદિત થઈ બહુ જ આદર સાથે ભગવાનનું પૂજન કર્યું. તેમણે દિવ્ય વસ્ત્રો, પુષ્પમાળા, મણિ, બહુ કિંમતી આભૂષણો, દિવ્ય ગંધ અને ચંદન તથા ઉત્તમ કમળની માળાથી જગત સ્વામી ગરુડરાજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પૂજન કરીને તેમને પ્રસન્ન કર્યા. ત્યાર પછી બહુ જ પ્રેમથી તેમની પરિક્રમા કરી, વંદન કરી અને તેમની પાસેથી જવાની આજ્ઞા લીધી. પછી પોતાની પત્નીઓ, પુત્રો, ભાઈઓ, બંધુઓ સાથે રમણક દ્વીપ કે જે સર્પોથી જે આખું દ્વીપ સમુદ્રની વચ્ચે ભરેલું છે તે સ્થાન ઉપર જવા નીકળી ગયા.